Hello, my dear student. Welcome once again the our course number 1 of semester 3rd in MSc Second Physics, that is the physics of semiconductor devices. Okay, in that course number 1, physics of semiconductor devices, we completed in previous some videos the module number 1. In this video we will start the module number 2, that is the PN junction. Module number 2 is the PN junction. In that module number 2, we will discuss the first point, that is the types of semiconductor. This point we will also discuss in previous lecture number 1 and lecture number 2. We will discuss that point, that is the types of semiconductor. Okay. In this video we will discuss again that types of semiconductor. Okay. Then firstly we know the what is mean by semiconductor. Semiconductor are the material which have a conductivity between conductor and insulator. Semiconductor are the material which have the conductivity in between the conductor and insulator. This is known as a semiconductor. Simply definition of the semiconductor. Then the types of the semiconductor. Generally semiconductor are of two types. First is the intrinsic semiconductor, and second are the extrinsic semiconductor. In that extrinsic semiconductor, these are the two types of the extrinsic semiconductor, that is the N-type semiconductor, and this is the P-type semiconductor. This N-type extrinsic semiconductor and P-type extrinsic semiconductor. Okay. These are the types of the semiconductor. This semiconductor generally are of two types, that is the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. In that extrinsic semiconductor are of two types, that is the N-type extrinsic semiconductor and P-type extrinsic semiconductor. This extrinsic semiconductor, this is the pure semiconductor. Extrinsic semiconductor has a pure semiconductor. For example, is a germanium and silicon. Example of extrinsic semiconductor are the germanium and silicon. Okay. पुढे आपण पुढे बघणार आहे की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऍक्च्युअली एक्झाम्पल घेणार आहे जर्मेनियम अँड सिलिकॉन. ओके. Then extrinsic semiconductor are of two types, that is the N-type extrinsic semiconductor and P-type extrinsic semiconductor. This extrinsic semiconductor are of pure semiconductor, but the extrinsic semiconductor are of the impure. Pure आहे का? नाही. This is the impure. That is when the definition जर म्हटलं तर आपण काय करतो की extrinsic semiconductor, this is the pure semiconductor. Intrinsic semiconductor are the pure semiconductor, but extrinsic semiconductor are the impure. That means impurity is added to the pure semiconductor. This known as that extrinsic semiconductor. And this extrinsic semiconductor are of two types, that is N-type and P-type. This in extrinsic semiconductor conductivity is poor. And extrinsic semiconductor conductivity is very good. In intrinsic semiconductor conductivity is poor. Okay. And in extrinsic semiconductor conductivity is very good. ती कशी आपण पुढे काय करणार ते एक्सप्लेन करणार आहे. बट जनरली टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दोन टाइप पडतात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अँड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. This intrinsic semiconductor is pure and this is the extrinsic is a impure, and this extrinsic semiconductor are of two types, that is the N-type semiconductor and P-type semiconductor. आता इथे पुढे आपण काय बघू वन बाय वन. फर्स्ट इज ए intrinsic semiconductor. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आपण दोन एक्झाम्पल बघितले. कोणते?
इंट्रिन्सिकचे, दॅट इज द जर्मेनियम अँड सिलिकॉन. कोणते कोणते बघितले? जर्मेनियम अँड सिलिकॉन. आता 2 एक्झाम्पल आहे जर्मेनियम अँड सिलिकॉन. तर जर्मेनियमचा ॲटोमिक नंबर काय? जर्मेनियमचा ॲटोमिक नंबर आहे 32. जर्मेनियमचा ॲटोमिक नंबर आहे 32. पण त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन कसं येणार आहे? 2, 8, 18 अँड 4 मीन्स 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. किती राहिले? 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. सिलिकॉन काय आहे? सिलिकॉनचा आहे ॲटोमिक नंबर 14. ॲटोमिक नंबर किती आहे? 14 मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन 2, 8, 4. 4 इज द व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. किती राहिले? 4 व्हॅलेन्स मीन्स व्हॅलेन्सी इज ए 4. That means this intrinsic semiconductor is a tetravalent. किती आहे? काय? Intrinsic semiconductor are the tetravalent because valency is a 4. जसं N type बघितलं तर N type is a pentavalent. The pentavalent impurity is added to the pure semiconductor. N type is a pentavalent and P type is a trivalent. डेफिनेशन जर आपण बघितली तर एन टाईपचे काय? वेन पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी इज ॲडेड टू द प्युअर सेमीकंडक्टर इज नोन ॲज एन टाईप अँड पी टाईप ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी इज ॲडेड टू द प्युअर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड ॲज ए पी टाईप एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. पेंटा मीन्स 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन, ट्राय मीन्स 3 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. इथे इंट्रिन्सिकमध्ये किती आहे? 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे. दॅट्स वाय दिस इज द टेट्राव्हॅलेंट. ओके. आता ॲक्च्युली आपण काय बघणार आहे की ॲक्च्युली जे डायग्राम जे आहे त्याचं स्ट्रक्चर जे आपण ते बघणार आहे की जर्मेनियम अँड सिलिकॉन 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे. मग ॲक्च्युली करंट तिथे प्रोड्यूस कसा होतो? इथे म्हटलंय कंडक्टिव्हिटी इज पुअर आणि इथे म्हटलंय कंडक्टिव्हिटी इज व्हेरी गुड. बट ॲक्च्युली इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कसा होतो? ओके, ते आपल्याला काय करायचं इथे बघायचं. मी सिम्पली एक डायग्राम करतो. सिलिकॉन 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन, दॅट इज द silicon. Simple structure we have draw. Okay, in example of intrinsic semiconductor are the silicon or germanium. मी कोणता घेतला? सिलिकॉन. की 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे. किती आहे? 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. अँड दिस germanium and silicon are the most common type of extrinsic semiconductor. Okay, आता this silicon have a 4 valence electron. 4 valence electron means this is the tetravalent, and these 4 valence electron, these 4 valence electron are bound together. काय करणार आहे? बाउंड टुगेदर मीन्स काय करतात ते की इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग करतात एकमेकांमध्ये. नेबरहूड जे आहे तुमचे सिलिकॉन हा नेबरहूड आणि हा नेबरहूड काय करणार आहे? द शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. काय करणार आहे? शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग इलेक्ट्रॉन शेअर केल्यामुळे इथे काय होतो की या दोघांमध्ये जे नेबरहूड जो आहे सिलिकॉन त्याच्यामध्ये काय होणार आहे की तिथे कोव्हॅलंट बॉन्ड क्रिएट होणार. काय होणार आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड. काय होणार आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड काय होणार आहे? मग हे जे आहे जे नेबरहूड इलेक्ट्रॉन आहे ते काय असणार आहे? कोव्हॅलंट. ते काय असणार आहे? बाउंड असणार आहे. काय असणार आहे? बाउंड टू ॲटम बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. काय असणार आहे? ते बाउंड असणार आहे. बाउंड टू ॲटम बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. केव्हा? ॲट ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला. केव्हा? ॲट ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला. बघा इनिशियली ॲट ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला आता जे मी स्ट्रक्चर दाखवले की 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे. दॅट मीन्स दिस इज अ टेट्राव्हॅलेंट. आणि हे जे आहे इलेक्ट्रॉन जी शेअरिंग करतात ते नेबरहूडबद्दल. ओके, नेबरहूड काय करता? इलेक्ट्रॉन काय करता? शेअर करता. इलेक्ट्रॉन काय करता? शेअर. त्याच्यामुळे काय होणार आहे की याच्यामध्ये जो बॉन्ड असणार आहे तो काय असणार आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड असणार आहे. काय असणार आहे? कोव्हॅलंट बॉन्ड.
केव्हा? ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला. मग ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला काय असणार आहे की ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर ॲट दिस टेम्परेचर दॅट कोव्हॅलेंट बॉन्ड, याच्यामध्ये जो बँड होता दोन इलेक्ट्रॉन मधला जो बॉन्ड जो होता तो कसा होता? व्हेरी स्ट्रॉंग. कसा आहे तो? व्हेरी स्ट्रॉंग. मग व्हेरी स्ट्रॉंग असल्यामुळे काय होणार आहे? इलेक्ट्रॉन काय होणार नाही? इलेक्ट्रॉन मूव्ह होण्यासाठी फ्री असणार आहे की नाही? देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन. नो फ्री इलेक्ट्रॉन. मग नो इलेक्ट्रॉन काय होत नाही? मूव्ह होत नाही. कोव्हॅलेंट बॉन्डनी काय ते टाईटली बाउंड आहे, स्ट्रॉंगली बाउंड आहे. मग तेव्हा त्यावेळेस जो सेमी कंडक्टर आहे तो कसा बिहेव करेन? लाईक परफेक्ट इन्सुलेटर. कसा करेन? लाईक परफेक्ट इन्सुलेटर. हे केव्हा होत आहे? ॲट झिरो. केव्हा? ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ओके. मग ज्यावेळेस मी काय करतो की टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय, इन्क्रीज करतो म्हणजे काय करतो की अबाव ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचरला जातो. काय जातो? रूम टेम्परेचरला जातो. तर काय होणार आहे की एक इलेक्ट्रॉन, हा जो इलेक्ट्रॉन आहे, सपोज हा घेतला किंवा हा घेतला, हा इलेक्ट्रॉन कुठे जम्प करणार आहे? दिस इलेक्ट्रॉन जो आपला व्हॅलेन्स बँडमधनं कुठून जम्प करणार आहे? व्हॅलेन्स बँडमधनं कुठं जम्प करणार आहे? कंडक्शन बँडमध्ये. मीन्स हा इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे? फ्री होणार आहे. तो कुठे येणार आहे? इथे येणार आहे. हा जो इलेक्ट्रॉन कुठे येणार आहे? इथे येणार. काय केलं मी? टेम्परेचर इन्क्रीज केलं अबाउ द ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. मी रूम टेम्परेचरला ठेवलं. तर काय होणार आहे? काही इलेक्ट्रॉन, मी सपोज हा घेतला, काही इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे? काही व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे? जम्प करणार आहे. कुठे? व्हॅलेन्स बँड टू कंडक्शन बँड. सपोज आपला हा आहे व्हॅलेन्स बँड आणि हा आहे कंडक्शन बँड. काय आपला? हा आहे व्हॅलेन्स बँड आणि हा आहे वरचा आहे तो कंडक्शन बँड. आणि याच्यामध्ये जो गॅप आहे तो काय? दॅट विल बी द EG, एनर्जी बँड गॅप. मग आता आपल्याला नोन आहे की व्हॅलेन्स बँडमध्ये काय? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. मग टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यामुळे काही व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन कुठून जम्प करणार आहे? व्हॅलेन्स बँड टू कंडक्शन बँड. कुठे जम्प करणार आहे? व्हॅलेन्स बँड टू कंडक्शन बँड. ओके. मग आता हा जो इलेक्ट्रॉन आहे काय टेम्परेचर इन्क्रीज केला, हा काय झाला? हा जो व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन जो आहे तो काय झाला? फ्री होण्यासाठी काय झालाय? मूव्ह झाला. मूव्ह होण्यासाठी काय झालंय? फ्री झालाय. काय झालंय? फ्री झाला. मग मी काय करतो की अशा कंडिशनमध्ये मी काय करतो की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करतो. काय अप्लाय करतोय? इलेक्ट्रिक फील्ड. वेन वी अप्लाय इलेक्ट्रिक फील्ड और बॅटरी तर जो फ्री इलेक्ट्रॉन आहे तो काय होणार आहे? मूव्ह होणार आहे. काय होणार आहे? मूव्ह. आणि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्ह झाल्यामुळे इथे काय भेटणार आहे आपल्याला? दॅट विल बी द करंट. फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव्ह होतोय दॅट इज, त्याच्यामुळे आपल्याला काय भेटणार आहे? इथे काय भेटणार आहे? करंट भेटणार आहे. काय भेटणार आहे? करंट. ओके. मग आता इथे इथे काय भेटणार आहे आपल्याला? करंट भेटणार आहे. वाय? टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय, काही इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे? व्हॅलेन्स बँड टू कंडक्शन बँडमध्ये जम्प करणार आहे. मीन्स ते फ्री होणार आहे. मूव्ह होण्यासाठी काय होणार आहे? फ्री. वेन वी अप्लाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑर बॅटरी दॅट फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी मूव्ह आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय भेटणार आहे? ते काय भेटणार आहे? करंट भेटणार. काय भेटणार आहे? करंट. ओके. दीज आर द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. आता पुढे बघायचं आपल्याला एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. दिस इज द इम्प्युरिटी. वेन इम्प्युरिटी इज ॲडेड टू द प्युअर सेमीकंडक्टर, त्याला आपण डोपिंग पण म्हणतो. अँड दिस एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाईप, दॅट इज N टाईप अँड P टाईप. मग वन बाय वन बघू. दॅट इज एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर काय? द प्रोसेस ऑफ ॲडिंग impurity atoms to the pure semiconductor. Pure semiconductor is called this. त्याला डोपिंग पण होतो और काय म्हणतो आपण? दॅट इज द एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके. अँड दीज आर द टू टाइप्स, दॅट इज द N टाइप. फर्स्ट इज N टाइप अँड सेकंड इज P टाइप. N type and P type. This is the N type and N type is a pentavalent and P type is a trivalent. Okay. मग फॉर एक्झाम्पल इथे आपण घेतोय फॉस्फरस घेतोय, बोरॉन घेतोय, इथे काय घेतो आपण? ॲल्युमिनियम घेतोय. काय होतं? ॲल्युमिनियम. आणि याची कंडक्टिव्हिटी काय आहे? इट इज ए व्हेरी गुड. मग फर्स्टली आपण बघतोय दॅट इज द N टाईप सेमीकंडक्टर.
एन टाईप. कोणता बघतोय आपण? एन टाईप. आता एन टाईपचं एक्झाम्पल. एन टाईप काय आहे की एन टाईप आधी पण सांगितलं की एन टाईपमध्ये कोणती इम्प्युरिटी ॲड करतो, दॅट इज द पेंटाव्हॅलेंट. पेंटाव्हॅलेंट मीन्स काय? फाईव्ह व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असणार आहे. काय असणार आहे? 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. मग इथे टाकतो मी की वेन ए पेंटाव्हॅलेंट impurity atoms, that is the phosphorus. When a pentavalent impurity atom, that is phosphorus, is added to pure semiconductor, ओके. एन टाईपमध्ये काय करतो आपण की पेंटाव्हॅलेंट करतो. काय ते इथे मी राईट केलेलं आहे. इथे काय होतं? पेंटाव्हॅलेंट मीन्स 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. वेन अ पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲटम, दॅट इज फॉस्फरस, इज ॲडेड टू प्युअर सेमीकंडक्टर. मग आता एक्झाम्पल आपल्याला घ्यायचं आहे की फॉस्फरस. कोणता एक्झाम्पल घ्यायचं आहे? फॉस्फरस. मग इथे असणार आहे आपला पी. इथे काय असणार आहे? पी. दिस इज द SI. प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये ॲड करतो ना आपण. दिस असणार आहे सिलिकॉन इज द प्युअर सेमीकंडक्टर. Silicon is the pure semiconductor. This is silicon. This is silicon. Okay. This, when pentavalent impurity, this phosphorus is a, for example, phosphorus is a pentavalent impurity. Okay, this phosphorus pentavalent impurity is added to the pure semiconductor. Okay, but आता फॉस्फरसचा जर ॲटोमिक नंबर बघितला, पीबी म्हणतो इथे, फॉस्फरसचा ॲटोमिक नंबर किती आहे? 15 आहे. किती आहे? 15. मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येणार आहे? 2815. काय येणार आहे? 2,8,5 मीन्स 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे. त्याच्यामुळे आपण याला काय म्हणतो? पेंटाव्हॅलेंट. मग इथे 4 झाले. मग एक जो व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे, तो काय असणार आहे? फ्री असणार आहे. काय असणार आहे? फ्री. काय असणार आहे? हा जो आहे त्यात इथे 4 काय झाले? बाउंड झाले. कशाबरोबर? की याच्याबरोबर. कशाबरोबर? सिलिकॉनच्या व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन बरोबर. बट एक काय? तो फ्री आहे. एक काय? फ्री. मग हा जो फ्री याला काय म्हणतो मी? फ्री इलेक्ट्रॉन. काय म्हणतो मी याला? फ्री इलेक्ट्रॉन. मग अशा कंडिशनमध्ये जर याला इलेक्ट्रिक फील्ड और बॅटरी अप्लाय जर अप्लाय केली तर हा फ्री इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे? मूव्ह होणार आहे. अँड दॅट्स वाय विल बी करंट. आपल्याला काय भेटणार आहे? करंट. ओके. पण आता मी काय केलो की वेन डेफिनेशन का बघितलं? वेन द पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲटम्स, दॅट इज फॉस्फरस, इज ॲडेड टू द प्युअर सेमीकंडक्टर. पण काय? सिन्स द नंबर ऑफ, मी काय म्हणतोय? सिन्स दी, बघा काय होतं की एक 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे. 4 तर काय झाले? बाउंड झाले. कोव्हॅलेंट. ते काय झाले? कोव्हॅलेंट बॉन्डनी काय झाले? स्ट्रॉंगली बाउंड झाले. बट एक जो फ्री आहे तो काय होतोय? जो फ्री इलेक्ट्रॉन आहे तो मूव्ह होणार आहे. जर आपण त्याला इलेक्ट्रिक फील्ड और बॅटरी अप्लाय केली तर तो मूव्ह होणार आहे. आणि आपल्याला काय भेटणार आहे? करंट भेटणार आहे. काय भेटणार आहे? करंट. मग सिन्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. केव्हा होणार आहे? बाय, आता एकच आहे फ्री इलेक्ट्रॉन, बाय ॲडिशन ऑफ पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी. दॅट ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी काय होणार आहे? ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी. आता फक्त काय केलं मी? एक पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲड केली, आपल्याला काय भेटला? एक फ्री इलेक्ट्रॉन. जर आपण काय केलं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली तर आपल्याला करंट भेटणार आहे. दॅट्स वाय इट इज अ गुड कंडक्टर. एक फ्री ऑलरेडी फ्री असतो मूव्ह होण्यासाठी. एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक काय असतो? ऑलरेडी फ्री असतो. पण तसं पुढे तिकडे तसं नाही. इंट्रिन्सिकमध्ये काय आहे की आपल्याला टेम्परेचर इन्क्रीज करतो आणि त्यामुळे काय होणार आहे की व्हॅलेन्स बँडमधला जो इलेक्ट्रॉन आहे ते कुठं जम्प करणार आहे? कंडक्शन बँडमध्ये. कुठं करणार आहे? कंडक्शन बँडमध्ये. केव्हा? टेम्परेचर इन्क्रीज. इथे काय होतं की टेम्परेचर आपलं पण वाढवतो. टेम्परेचर काय होतो? इन्क्रीज करतो अबाव द ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. बट इन दॅट एन टाईप सेमीकंडक्टर वेन पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी इज ॲडेड, 5 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे. बट एक जो आहे, एक इलेक्ट्रॉन काय आहे? फ्री आहे. कशासाठी? मूव्ह होण्यासाठी. सिन्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस बाय ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी. जर आपण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज करायचे असेल तर आपण ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी सुद्धा काय करणार आहे? इन्क्रीज करणार आहे. काय करणार आहे? इन्क्रीज करणार आहे. दॅट्स वाय आपल्याला काय होणार आहे की निगेटिव्ह चार्जेस, इलेक्ट्रॉन मूव्ह झाले म्हणजे काय झाले की निगेटिव्ह चार्जेस कॅरियर काय होते? आपलं
कॅरियर इंक्रीजेस. बघा आपण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज केव्हा होणार आहे, जे ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी आपण काय करतो इंक्रीज करणार आहे. पण जे फ्री इलेक्ट्रॉन आहे ते काय भेटणार आपल्याला जास्त. फ्री इलेक्ट्रॉनवरती चार्ज कोणता आहे निगेटिव्ह. दॅट्स वाय दॅट निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर इंक्रीजेस. देन दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड ॲज ए एन टाईप. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड ॲज ए एन टाईप. मग इथे मेजॉरिटी कॅरियर काय कोणते असणार आहे, मेजॉरिटी कॅरियर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. कोणते असणार आहे, फ्री इलेक्ट्रॉन. आणि मायनॉरिटी कॅरियर कोणते असणार आहे, मायनॉरिटी कॅरियर इज द होल. मायनॉरिटी कॅरियर इज द होल. मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का असणार आहे, व्हाय, बिकॉज आपण पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी जर इंक्रीज केली तर आपल्याला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, इंक्रीज होणार आहे. आणि इलेक्ट्रॉनवरती चार्ज कोणता आहे, दॅट विल बी द निगेटिव्ह. अँड दॅट्स वाय मेजॉरिटी कॅरियर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. कुठे, एन टाईप. आणि इथे निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर इंक्रीज होतो, दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड ॲज ए एन टाईप. देन next are the p type. Next is a second is a p type. तर p टाईप मध्ये काय बघतो आपण, p टाईप मध्ये बघतोय की एक्झाम्पल बघतोय की व्हेन, जसं आपण इकडे बघितलं ना एन टाईप मध्ये व्हेन पेंटाव्हॅलेंट इम्प्युरिटी, इथे जसं p टाईप मध्ये काय व्हेन ए ट्रायव्हॅलेंट. किती ट्रायव्हॅलेंट मीन्स थ्री व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असणारे. किती असणारे, व्हॅलेन्सी 3 असणार. वेन ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲटम्स फॉर एक्झाम्पल बोरॉन कॉमा ॲल्युमिनियम. When a trivalent impurity atoms, for example boron and aluminum, these are the trivalent impurity. Why? Because valency is a 3. Aluminum is added to pure semiconductor. Pure semiconductor आहे जर्मेनियम और सिलिकॉन. मग फॉर एक्झाम्पल मी काय घेतोय, बोरॉन घेतोय, बोरॉन. ओके. आणि बोरॉनचं काय, बोरॉनचा ॲटोमिक नंबर आहे 5. बोरॉनचा ॲटोमिक नंबर आहे 5. मीन्स आपलं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिगरेशन काय येणार, 1s2 मीन्स 2,3 मीन्स 3 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे. दॅट्स वाय दिस इज ए ट्रायव्हॅलेंट. ओके. बोरॉन. आणि कशामध्ये ॲड करायचं आहे, सिलिकॉन. प्युअर सेमीकंडक्टर मी काय घेतो इथे, सिलिकॉन. ओके. तर बोरॉन आहे ना, आता इथे बोरॉन 3 व्हॅलेन्सी आहे, ट्रायव्हॅलेंट 1 2 3 झाले. एक पेअर काय असणार आहे, एक जो एम्प्टी स्पेस असणार आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए फ्री होल. काय असणार आहे तो, फ्री होल. हा झाला सिलिकॉन. ओके. बघा पी टाईपमध्ये काय, व्हेन ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲटम्स, दॅट इज द बोरॉन, फॉर एक्झाम्पल बोरॉन अँड ॲल्युमिनियम इज ॲडेड टू द प्युअर सेमीकंडक्टर. मग आता इथे जे आहे, इथे 1 2 3 आहे, 3 व्हॅलेन्सी. बट एक काय राहते की फ्री स्पेस राहते, एम्प्टी स्पेस. अँड दिस कॉल्ड ॲज ए फ्री होल. दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन ॲज ए फ्री होल. बघा आता काय होणार आहे की आपण अशा कंडिशनला, आता इथे काय की एक काय होता मागे एन टाईपमध्ये काय होता की एक फ्री होता, कारण की व्हॅलेन्सी किती होती, 5 होती. ओके. बट आता इथे काय एक एम्प्टी स्पेस आहे. मग अशा कंडिशनला जर आपण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली, इलेक्ट्रिक फील्ड और बॅटरी जर आपण अप्लाय केली, वेन वी अप्लाय इलेक्ट्रिक फील्ड और बॅटरी, देन ही जी एम्प्टी स्पेस आहे, या एम्प्टी स्पेसला भरण्यासाठी, ही जी एम्प्टी स्पेस आहे याला भरण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, पुढे येणार आहे. बघा, वेन वी अप्लाय इलेक्ट्रिक फील्ड और बॅटरी, दिस एम्प्टी स्पेस, ही जी रिक्वायर्ड एम्प्टी स्पेस होती याला फिल करण्यासाठी, दिस एम्प्टी स्पेस टू फिल दिस व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन
कुठे येणार आहे तो पुढे येणार आहे. काय येणार आहे पुढे. पण हा इथे पुढे आला म्हणजे इथे काय झाली एम्प्टी स्पेस होणार. इथे काय होणार एम्प्टी स्पेस. मग याला भरण्यासाठी हा काय येणार पुढे येणार. म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनची काय होणार इलेक्ट्रॉन काय होत आहे इलेक्ट्रॉनची काय होणार मुवमेंट होणार. काय होणार मुवमेंट होणार. मग इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे फ्लो होतोय. इलेक्ट्रॉन काय होणार फ्लो होणार. बघा इथे एम्प्टी स्पेस आहे पण त्याला फिल करण्यासाठी जर आपण इलेक्ट्रिक फील्ड और बॅटरी अप्लाय केली तर काय होणार आहे की याला भरण्यासाठी या एम्प्टी स्पेसला भरण्यासाठी हा इलेक्ट्रॉन पुढे येणार. मग इथे काय होणार क्रिएट ए होल. याला भरण्यासाठी हा पुढे येणार. मग दॅट इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन काय होत आहे फ्लो होत आहे. इलेक्ट्रॉन फ्लो होत आहे मीन्स आपल्याला काय भेटणार करंट भेटणार. काय भेटणार करंट. काय भेटणार करंट. पण जर आपण इम्प्युरिटी ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी जर इन्क्रीज केली इम्प्युरिटी ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी वेन impurity that trivalent when trivalent impurity is increases trivalent impurity जर increase केली तर हे होल काय होणार आहे when trivalent impurities increases then holes that is the positive charge holes that is the positive charge increases and that's why this is the p types. मग इथे मेजॉरिटी कॅरियर काय असणार आहे मेजॉरिटी कॅरियर इज होल आणि मायनॉरिटी कॅरियर काय असणार आहे मायनॉरिटी कॅरियर इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन. बघा एन टाईपमध्ये काय होतं की एन टाईपमध्ये मेजॉरिटी होते फ्री इलेक्ट्रॉन मायनॉरिटी ते होल. इथे काय होल आहे. वाय बिकॉज आपण जर ट्रायव्हॅलेंट इम्प्युरिटी ॲड केली तर एक आपल्याला एम्प्टी स्पेस असतो त्याला फिल करण्यासाठी बाकीचे इलेक्ट्रॉन पुढे आले तर आपलं ते इलेक्ट्रॉन काय होतं आहे फ्लो होतं आहे दॅट्स वाय करंट. मग इम्प्युरिटी जर ॲड करत गेलो तर आपल्याला पॉझिटिव्ह जे होल्स आहेत ते काय होणार इन्क्रीज अँड होल्सवरती चार्ज कोणता असतो दॅट इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज. These are the first points of the module number 2 that is PN junction and it is the types of semiconductor. Is it types of semiconductor. In this next video our next point is a direct and indirect band gap of semiconductor. Okay, let's see the next video.